پی ڈی ایم کامیاب ہو جائے گی پنجاب کے اندر جس طریقے سے بزدار صاحب کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے؟ جی دیکھیے بات سمپل سی یہ ہے کہ جب سے بزدار صاحب کو پی ایم بنایا گیا اس کے بعد سے ہم نے تو یہ ذاتی طور پہ آبزرو کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی اس کے خلاف ریزائنمنٹ تھی. وہ ریزائنمنٹ کو پی ڈی آئی کیش کروا سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پی ایم ایل این کلیم کرتی رہی کہ جی بہت سارے پی ٹی آئی کے اراکین ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ان کا پاور بلاک آ رہا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ بزدار صاحب ہمیشہ سے ولنریبل پوزیشن میں رہے ہیں, اس لیے عمران خان صاحب کو 3 ماہ بعد آ کے ایک امپریشن دینا پڑتا تھا کہ جی بزدار کے پیچھے میرا کانفیڈینس ہے اور پی ٹی آئی والوں کو بالکل سپورٹ کرنی چاہیے. ایک بات ہو گئی ہے. دوسری بات اس ساری صورتحال میں کانفلکٹ کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ابھی جو چل رہی ہے بات گشت جو چل رہی ہے راجہ بشارت صاحب کی, آپ نے جیسے فرمایا اس میں بڑی مزے کی بات ہے. راجہ بشارت صاحب کو تو اگر نامینیٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یا کسی اور جماعت کی طرف سے بھی تو سب سے بڑی بینیفیشری چودھری پرویز الہی ہوں گے, کیونکہ چودھری پرویز الہی کے ایک وقت میں سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی پرسن جو تھے وہ راجہ بشارت صاحب ہوا کرتے. اب آخروں میں یہ ڈیولپمنٹ کیوں ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں پی ٹی ایم کی میٹنگ ہوئی اور بہت سی کریڈیبل سورسز نے مطلب اس وقت بھی غالباً میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا عاصم زرداری صاحب نے باقاعدہ نواز شریف کو پرسویٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے ہٹانا ہے تو ہمیں پنجاب سے شروع کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو ہٹانے کی مہم, اور پنجاب میں پہلے نو کانفیڈنس لائیں گے اس کے بعد ہم سینٹر میں لائیں گے. اور یہاں تک کنوینس کر دیا تھا کہ ہمارے سورسز یہی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف ایگری کر گئے تھے کہ اگر کافلی کو ساتھ ملانا پڑے اور یہاں تک کہ کافلی کو اگر آپ چیف منسٹرشپ بھی دے دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اسی فارمولا پہ کام ہو رہا ہے. اب چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اتنے ایکسپیرینس ہو گئے ایک طرف اور اگر کافلی ان کے اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس چیلنج کو کیسے لے کر چلتی ہے, کیسے نکلتی ہے اس چیلنج سے. عدیل آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے تو نون لیگ کی جانب سے, تو اس سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو تب بھی نون لیگ کی جانب سے کہا جاتا نہیں, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ منا پائے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف یا شریف خاندان یہ چاہے گا کہ بزدار صاحب کو ہٹا کے ان کے کمپیٹیٹر خاندان کو پنجاب میں حکومت دے دی جائے جو سیاسی طور پر ان کی جڑیں ہلا کے رکھ دے؟ اور جو پرویز الہی کا جو دور ہے اس سے قبل گزرا ہے, جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں 1122 کی بات ہوتی ہے, دیگر اقدامات کی, ہاسپٹلز کے افتتاح کی بات آتی ہے, وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی. تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ عثمان بزدار رہیں, ٹھیک ہے یہ ڈیلیور نہ کریں, 2 سال بعد ایکسپوز ہو جائیں گے اور اس کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں گے اور اصل تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا گھر پنجاب ہے. تو وہ کیا چودھری خاندان اگر پرویز الہی آئیں وہ تو ویسے ہی افورڈیبل نہیں ہے ان کے لیے, اگر راجہ بشارت بھی آ جائیں تو کیا کاف لیگ کو پنجاب جو ہیں وہ ٹرے میں رکھ کے دے دیں گے تاکہ وہ ان کے لیے مستقبل میں مسائل پیدا کریں؟ میاں نواز شریف اس سے پہلے بھی جو بات کیا کرتے تھے اپنی یہ ایگریسو لائن لینے سے پہلے, وہ کہتے تھے کہ ان کو وقت پورا کرنے دیں. یہ تو ان کے کیسز بن گئے, مریم باہر نہ جا سکی اور ان کی ضمانتیں منسوخ ہو گئیں, ان پر پریشر آیا, انہوں نے ریئیکٹ اس انداز میں کرنا شروع کر دیا. میاں نواز شریف تو پہلے یہ کہتے تھے کہ ان کو وقت پورا کرنے دیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, ان کو وقت دیا جائے. دیکھیں عدیل, لیکن سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, کوئی پکا دشمن نہیں, کوئی پکا دوست نہیں ہے, یہ مفادات کی. لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں, احتشام صاحب مجھے معذرت کے ساتھ یہ بات بتائیں, کیا فائدہ ہوگا شریف خاندان کو, اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا فائدہ ان کو کیا ہوگا. دیکھیں بھلے شریف خاندان کے ان کے تعلقات جیسے بھی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب اپنا کیو لیگ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے بارے میں سب سے بڑی ڈاکو کہتے تھے. آج ان کی جس کو کہتے ہیں انہی کی وجہ سے حکومت قائم ہے. دیکھیں پھر بات آتی ہے پرسپشن کی. اب لوگ کہیں گے جی 2.5 سال سے لوگ کلپ رہے ہیں کہ بزدار از اے فیلئر, ہی نیڈس ٹو بی چینج. ان کو تبدیل کرنے کا مطلب ہے آپ کو بٹھا دیں, مجھے بٹھا دیں اور چودھری کو بٹھا دیں,
फौरी तौर पे जो है ना वो नुकसान हो। देखें ना अभी तक क्यों नहीं चेंज किया, इतनी देर लगा दी है कि लोग कहते हैं अब चेंज करेंगे तो पीटीआई को ज़्यादा नुकसान होगा, इतने ज़्यादा पावर सेंटर है, और ख़ास तौर पे चौधरी जो है, देखिए चौधरी जो है ना आपको जगह जगह, अभी अब बाय द वे जिस तरीके से हमजा जाके मिले हैं चौधरी बरादरान को, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब को अच्छा लगा होगा? ठीक है, सियासत में कोई ना किसी को नहीं करता, वैसे तो आप देख लें कि वो बिलावल भी गए चौधरीयों के पास वोट मांगने के लिए, इनके लिए अपना एमक्यूएम के पास भी गए। लेकिन अहम बात है कि इस स्टेज पे अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी बुज़दार को हटाने की बात हो रही है या जो भी है उसको हटाया जाएगा, तो आप बड़ा वाज़े तौर पे है बिशारत को ले आए। टेक्निकली तो जो है ना राजा बिशारत तो पीटीआई का आदमी है, क्योंकि बल्ले पे वो जीते थे। आपको याद है उससे जो बहस हो रही थी, वो कह रहे थे कि भी हमने जितने टिकट देने थे दे दिए, इनको नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिस तरह शेख रशीद के भांजे को भी आपने दिया टिकट, राशिद शफीक भी तो पीटीआई के टिकट पे जीता हुआ है ना, शेख रशीद अकेले जीते हुए अपनी पार्टी के सर पे। एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको, देखिए इस सारे मामले में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, मैं बार बार कहूँगा, जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख में अदील 355 रुपये चिकन कभी नहीं हुआ, आज हाईएस्ट उस पर पहुँचा हुआ है। कोई सब्ज़ी आप देख लें 70-80 से कम नहीं है। इसके अलावा पेट्रोल, बिजली, गैस, वो एक तूफ़ान रोज़ाना बॉम्ब शेल है। आम आदमी जो है ना वो दिक और ज़िक हो चुका है, तो कोई शक नहीं है। मतलब अब देखें आम आदमी को इससे दिलचस्पी नहीं है। फिर दोनों तरफ से के बयान जिस तरीके से आते हैं, तशद्दुद शुरू हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गई। आम आदमी कहता है यार ठीक है ये लड़ते मरते रहे, हमारे लिए क्या है। वो आम आदमी जो के लिए कोई सहूलत नहीं मिल रही, ये हुकूमत के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए बड़े बड़े फैसले करे और बुज़दार को हटाया जाए और दूसरी तरफ महमूद खान को हटाया जाए। ये दोनों लाइबिलिटी बन गए, जितनी जल्दी हटाएंगे अच्छा बंदा आएगा, मेरा ख्याल है वो ओवरकम करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मॉडल ही है कि इस्लामाबाद से इन दोनों सूबों को चलाना था, तो उसके लिए यही सूटेबल लोग थे। नुकसान हुआ ना, नहीं चला ना। प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते जाके अगर वहाँ बैठ के चलाते रहे तो लोगों ने कहा यार उंगली पकड़ के चला रहे हैं, नहीं चल रहा वहाँ। आप देखें ना 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए अब तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए, 5 आईजी तब्दील हुए कभी नहीं हुए, फिर 3 फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ पे तब्दील हुए, रोज़ाना की बुनियाद पे ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ। लोग कहते हैं ये बंदा कहीं खड़े नहीं होता। अब ये भी तो परसेप्शन बनता है ना कि ये एक बंदा नाहल है या काबिलियत नहीं रखता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसका नुकसान पार्टी को हो रहा है, तो इसका फायदा तो डेफिनेटली ओपोजिशन वाले उठाएंगे। सही कह रहे हैं। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से तो काफ़ी तनकीद भी होती रही है पार्टी के अपने अंदर से भी, अब उनकी तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से राजा बिशारत साहब क्या बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं? दूसरा सर इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है आगे क्या चैलेंजेस मजीद हैं? जिस तरह से परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत सारे मामलात हैं, तनकीद हो रही है, फिर इत्तेहादियों के हवाले से भी खतरात हैं, तो क्या लगता है आगे चैलेंजेस क्या हैं हुकूमत के लिए? जी फिलहाल तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए यही है कि पंजाब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इंटरनेशनल असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पे खौफ के हमारे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवा रही थी क्योंकि परफॉर्म नहीं किया। और वाज़े तौर पर जब इनके अपने थिंक टैंक या एजेंसी जो इन्हें रिपोर्ट देती है वो बताती है हम हार जाएंगे, उस वजह से सबसे बड़ा जमहूरी हक आवाम का वो ये कॉन्फिस्केट करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अपने सर्वाइवल को यहाँ पे सस्टेनेबल कैसे बनाएं, क्योंकि अगले इलेक्शन में भी जाना है। पीटीआई ने राजा बिशारत साहब की बात की है कि अगर उन्हें ले जाते हैं तो पीटीआई के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगी और काफले के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि लड़े तो वाकई में वो पीटीआई के लिए, लेकिन आज भी वो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं चौधरी परवेज लाई का। और राजा बिशारत साहब की मोहब्बत परवेज लाई साहब से ये है कि जब सब तकरीबन छोड़ के जा रहे थे तब तक वो काबली के साथ और चौधरी साहब के साथ डटे रहे, तो बड़े यानी लॉयल कंसीडर किया जाता था चौधरी साहब का। तो आज भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे। शाह साहब ने बात की महंगाई की, मैं थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिवली बात कर लेता हूँ। आज ये हालात है, चलिए एमपीएस को फंड नहीं आते थे, एमएनए को फंड नहीं दिए, कोई बात। यहाँ पे मैं इस वक्त पिछले 28 बरस में मेरा कैरियर है सहाफत का, मैंने इतनी वर्स्ट पुलिस की परफॉर्मेंस कभी भी पंजाब में नहीं देखी।